ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நாங்கள் ஒருவரை வாழ்த்து வரவேற்கின்றோம். I'd like to welcome you all in the mighty name of Jesus. இன்றைய நாள் ஒரு புதிய நாள் எங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். Today is a new day that God has given us. நாங்கள் இன்றைய நாள் அட்வென்ட் நாங்கள் இன்னும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் அவளோட காத்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய நாள் வந்து அன்பு என்ற தலைப்பில் வசனமும் வர்ஷிப்பும் நடைபெறும். Today's service will be centered around the theme of love, regarding the 4 weeks of Advent that we have been put through. ஆகியால் நாங்கள் முதலாவதாக வேதாத்தை திரும்பி நாங்கள் வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் ஆராதனைகளை கடந்து செல்வோம். So let us begin by turning our Bibles. சங்கீதம் 136 அதிகாரத்தை திரும்பிக் கொள்வோம். Psalms chapter 136. முதலாவது நாங்கள் மாறி மாறி வாசிப்போம். So let us read verse by verse. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. தேவாதி தேவனை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Give thanks to the God of gods, his love endures forever. கர்த்தாதி துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Give thanks to the Lord of lords, his love endures forever. ஒருவரும் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரை துதியுங்கள். To him who alone does great wonders, his love endures forever. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Who his love endures forever. Amen. Amen. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Hallelujah. His love endures forever. Hallelujah. அதனால நாங்க ஒரு பாடலை பாடி நாங்க அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். So let's sing a song and glorify his name. His love never fails. Hallelujah. Even if I ran away, 'cause your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day, 'cause your love never fails. 'Cause you stay. The same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, 'cause your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me.
'cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. You make, 'cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. You stay the same. 'Cause you stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. We worship you, Holy Father. We worship your holy name, O Father. Your love has never failed, O Father, and won't fail us now, Lord. You've been so faithful to us, so grateful, O Father. You've led us this far, Lord Father. Lord, we are ever grateful, O Father. Lord, it doesn't matter what kind of oceans, what kind of waves come our way, Lord Father. You calm the seas, Lord Father. Lord, you are the peacemaker, Lord Father. Lord, we love you, Father. Lord, you have loved us, Lord, before we have loved you, Lord. Lord, we thank you, Father. What a great Father you are, Lord. We want to be filled with more love, more power, Lord Father, and more of you, Lord Father, in our lives, oh Father, because you are everything we need in our lives, Lord. Hallelujah. We praise and worship you, Lord Father. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We want to seek your face, oh Father, with all of our hearts, Lord, with all of our minds and all of our souls, Lord Father. Hallelujah. Swami Tudikramandore, Swamandore, Umayandore, Swamandore, Kuramandore, Kuramandore, Swamandore. Anavare Swami, innum adhigamai Swamandore, Aradhika, Anavare, Vandirukkuram Swami, Minesika, Vandirukkuram Anavare, Swamandore. Hallelujah, Swami, Tudikram Swami, Stotarikram Anavare, Swamandore. Hallelujah, Swami, Nanmi Segra Devane, Swami, Tudikram Anavare, Swami Anavare. Hallelujah, Swami, Nesikram Anavare, Swami. Hallelujah, Swami, Tudikram Anavare, Swami. Hallelujah, Swami, Anavare, Ume Tudikram Anavare. Nanchi Anavare. Let's ask God for more love, more power, and more of Him in our lives. Hallelujah. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you
with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. And I will seek your face. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. More love. Say one more time. More love, more power, more of you in my life. Let's all declare it together. More love, more power, more of you in my life. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. And I will seek your face. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. You are my Lord. Hallelujah, Lord, we worship you, Father. We glorify your holy name, O Father. Hallelujah, Lord, for all the good things you've done in our lives, O Father, Lord. We will praise you, glorify you, O Father. We will love you, O Father. We worship you, O Father, Lord. Hallelujah, Lord. We have come here, Lord, to give you more love, Lord. We want to receive more love, more power from you, Lord, Father. Lord, we need you in our lives, O Father, more than anything else in this world, O Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we worship you, Lord. We glorify your holy name, Lord. அன்பு கூறுவோம், hallelujah. இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் ஆராதிப்போம், இன்னும் ஆர்வமாய், hallelujah. சேர்ந்து பாடுவோம், நாங்கள் பாடுவோம். அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு. அன்பு கூறுவேன்
கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் யெகோவா ராஃபா யெகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா யெகோவா ராஃபா யெகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 எபினேசரே 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 திருவரையில் உதவி நீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 எரோயிம் எரோயிம் எரோயிம்
சுவாமண்டவரே எங்களை ரட்சித்தீரே சுவாமிக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya சுவாமண்டவரே எங்களை யெகோவா ராஃபா சுவாமண்டவரே சுகம் தந்தரே சுவாமி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya சுவாமி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் போதுமான தேவனா இருக்கிறே சுவாமண்டவரே. ஹalleluya சுவாமண்டவரே நீர் ஆண்டவரே சுவாமி எங்கள் நடுவில் இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி. நீர் இங்கு உலாவும்படியா நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே சுவாமண்டவரே. ஆண்டவரே ஒரு ஆர்வத்தோடு நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே சுவாமண்டவரே. உண்மை நாங்கள் உணரும் என்று சுவாமண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே அந்த ஆர்வத்தோடு வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே சுவாமண்டவரே. ஹalleluya சுவாமி துதிக்கிறோம் சுவாமண்டவரே. ஆண்டவரே உம்மை ஹalleluya சுவாமிக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Sing it again. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. 'Cause I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. Sing it again. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. 'Cause I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry,
We're sorry, oh Father, for what we've done, oh Father, for our mistakes, oh Father. Lord, we're thankful, Father, we have someone like you in our lives, Lord, to forgive us, Father, and to help us move on, Lord. The one who makes us stronger. Lord, we thank you, Father. We glorify your holy name, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We praise your holy name, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. மறுபடியுமாக இந்த அருமையான திருவருகை நாட்களை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த நாளுக்கு உங்களை ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We welcome you in the mighty name of Jesus to this Advent service in this time of Advent. ஆம், நாங்கள் கடந்த 3 கிழமைகளாக நாங்கள் திருவருகையின் நாட்களை எண்ணி அந்த தியானத்திலே நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். See, in the past 3 weeks we've been meditating upon the weeks of Advent and the messages behind each and every one of these candles in front of us. ஆம், நாங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் அங்கே மெழுகுதிரியை நாங்கள் முதல் வாரத்தில் நாங்கள் கொளுத்தி இருந்தோம். So in the first week we lit the first candle. அங்கே இந்த வாரத்திலே முதல் மெழுகுதிரியை அங்கே பாஸ்டர் சபா அவர்கள் ஏற்றியிருந்தார்கள். In the first week Pastor Saba lit the candle. ஆம், இரண்டாவது கிழமையில் அங்கே ஈடன் அவர்கள் ஏற்றியிருந்தார்கள். In the second week Sister Eden lit the candle. ஆம், மூன்றாவது கிழமையிலே அங்கே அடனாய் அங்கே ஜோய் என்று சொல்லுகிற மெழுகுதிரியை அங்கே ஏற்றியிருந்தார். In the third week Brother Adnan lit the candle of joy. சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிற அந்த மெழுகுதிரியை இல்லை என்றால் அது மேய்ப்பர்களின் மெழுகுதிரி என்று அது அழைக்கப்படுகிறது. Also known as the shepherd's candle. முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம், அது நம்பிக்கை என்று சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசன மெழுகுதிரி அங்கே கொடுக்கப்பட்டது. The first week we did the candle of hope. அங்கே இரண்டாவதாக அங்கே சமாதானம் என்று சொல்லுகிற திருவருகை நாட்கள், அதாவது பெத்லெஹேம் மெழுகுதிரி அங்கே கொடுக்கப்பட்டது. The second week we lit the candle of peace, also known as the Bethlehem candle. கடந்த கிழமை மூன்றாவது மெழுகுதிரி அங்கே சந்தோஷம் அல்லது மேய்ப்பர்களின் மெழுகுதிரியை நாங்கள் அங்கே ஏற்றியிருந்தோம். In the third week we lit the candle of joy, also known as the shepherd's candle. இந்த கிழமையிலே நாலாவது கிழமை தேவனுடைய அன்பு, மகா பெரிய அன்பு வெளிப்பட்டது அல்லது அங்கே ஏஞ்சல் அங்கே தேவதூதர்கள் வந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த மெழுகுதிரியை இந்த வேளையில எங்களுடைய மருமகன் கௌதம் அவர்கள் இந்த வேளையில வந்து மகளோடு சேர்ந்து அதை ஏற்று போகிறார். And this week my son-in-law will let the fourth candle, also known as the angel's candle. Hallelujah. ஆம், இது ஒரு சடங்காச்சாரம் அல்ல. It's not a ritual or a tradition. ஆனால் இது தேவனுடைய வருகையை எதிர்பார்த்து அதை ஆவலாக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கிறது. You see, this is only to represent our love and our eagerness for Jesus, and in these times of waiting. இந்த வேளையில கூட இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை எங்களோடு கூட அடனாய் அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள். அன்பு, அந்த மகாபெரிய அன்பு இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்பட்டது, அது இன்னும் எங்களை நோக்கி வரப்போகிறது என்று சொல்லுகிற அந்த தலைப்பின் கீழாக அவர் என்னோடு கூட ஈடுபடுகிறார். Today, my son Aaron and I will lead the sermon about the topic of love, similar to the candle, obviously. Amen. I'd like to welcome you in the mighty name of Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Today is the 4th Sunday of Advent. நாங்கள் பார்க்கிறோம், இது 4வது திருவருகையின் நாளாக இருக்கிறது. And so we've lit the other 3 candles of hope, peace and joy. நாங்கள் கடந்த கிழமைகளிலே நம்பிக்கை, சமாதானம், சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிற 3 மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றியிருந்தோம். And today we lit the candle of love. இந்த நாளில அன்பு அல்லது நேசம் என்று சொல்லுகிற இந்த மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றியிருக்கிறோம். So what is the importance of love in Christianity or in the life of a Christian? அன்பு என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில அது எவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கிறது.
For those of us who are fortunate to have people around us, we experience love not only with a spouse, அது அநேக பேர் நாங்கள் தேவனாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு அதாவது கணவன் மனைவி ஒரு நேசம் அங்கே பெறப்படுகிறது. We experience parental love, marital love, and brotherly love. அன்பிலே அநேக வகை உண்டு. தாய் தகவன்மாருடைய அன்பு உண்டு, நண்பர்களுடைய அன்பு உண்டு, மனைவி கணவன் என்று சொல்லுகிற திருமண உறவிலே அன்பு உண்டு. இப்படியாக அநேக அன்புகள் உண்டு. But I want to look at the Bible. ஆனால் நான் இந்த நாளில நான் வேதத்தை பார்க்கும் பொழுது, see, famously in Galatians chapter 5, நாங்கள் அங்கே வாசிக்கிறோம் கலாத்தியர்ல, it describes the fruits of the Spirit. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்க ஆவியின் கனிகளை குறித்து அங்கே அது பேசுகிறது. We see the first mentioned fruit of the Spirit is love. அங்கே ஆவியின் கனியில முதலாவது கனியாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது அன்பு. Only after come things like joy and peace and patience. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதற்கு பின்பாகத்தான் அங்கே சமாதானம் சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறது, நம்பிக்கை என்கிறது அங்கு பிறகு வருகிறது. Love is the most important fruit of the Spirit. நாங்கள் பார்க்கிறோம் நேசம் அன்பு என்று சொல்லுகிறது ஆவியின் கனியிலே முதலாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. And is in place wherever any other fruit of the Spirit is present. அது in place. And wherever another fruit of the Spirit is present, so is love. அங்கே எங்கே எல்லாம் இந்த ஆவியின் கனிகள் அங்கே இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் அன்பு அங்கே மேன்மையாக தங்குகிறது. Love accompanies every fruit of the Spirit, accompanies every step of the way in our life. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த ஆவியின் கனிகளில இந்த அன்பு இல்லாமல் இல்லை, அது எல்லாத்திலுமே அது இணைந்ததாக இருக்கிறது. அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. There are two reasons to why we celebrate Christmas. அங்கே பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துமஸ் இந்த நத்தார் தினத்தை நாங்கள் கொண்டாடுவதற்கு ரெண்டு விதமான காரியம் உண்டு. Jesus' birth, அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பு, and God's love for us, expecting His return. அது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது, அவருடைய திருவருகையை எதிர்பார்க்க எங்களை தூண்டுகிறதாக God's இருக்கிறது. love is not celebrated only in Christmas. தேவனுடைய அன்பு என்று சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே மாத்திரம் அங்கே கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் அல்ல. You see, we celebrate God's love every single day of our life. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய அன்பை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Because without His love, we are sinners. ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் வெறுமனே ஒரு பாவிகளாகத்தான் இந்த உலகத்தில் இருப்போம். Without God, there is no future. அங்கே தேவன் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லை. Most famously in Easter, God's love is also celebrated similar to Christmas. In Easter, God's love is also celebrated. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே பார்க்கிறோம் அங்கே ஈஸ்டர் நாட்களிலே கூட அங்கே தேவனுடைய அன்பை தான் அங்கே கொண்டாடப்படுகிறது. Why? Because He died on the cross to cleanse our sins out of His love, out of His kindness in His heart. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் ஏன் அங்கே சிலுவையிலே அறையப்பட்டு எங்களுக்காக மரித்தார். ஏனென்று சொன்னால் அவர் எங்களை அவ்வளவாக நேசித்தபடியால் தன்னுடைய உயிரை கூட எங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த நேசத்தை எங்க வெளிப்படுத்துகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். I would say நான் சொல்லுவேன் that Jesus' crucifixion is not restricted to Easter. நான் சொல்லுவேன் என்னென்று சொன்னால் இயேசுவுடைய சிலுவை மரணமானது அங்கே ஈஸ்டருக்கு மாத்திரம் அங்கே நினைவு கூறப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் அல்ல. You see, the cross is worn by people during every day of the week, every day of the year. The cross is worn. அங்க பார்க்கிறோம் என்னென்று சொன்னால் சிலர் சிலுவையோ அங்கே ஒவ்வொரு நாளும் வருட முழுவதிலும் அங்கே அணிந்து கொண்டிருக்கிறதை நாங்க பார்க்கிறோம். Which that signifies that you're celebrating God's love for us. அது is signified. The cross signifies His crucifixion and His love for us. என்னென்று சொன்னால் அந்த சிலுவையை பார்க்கிற பொழுது தேவன் எங்களிலே எவ்வளவாக அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் அதை நினைவு கூறுவதற்காகவே அந்த சின்னத்தை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். Love is the most important. ஆம், நாங்கள் இதில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இதில் எல்லாவற்றிலேயும் அன்பு அங்கு பெரிதா இருக்கிறது, முக்கியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். Today I'm going to outline two key aspects of God's love. நாம் தேவனுடைய அன்பை குறித்ததாக ரெண்டு விதமான முக்கிய காரியத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். First, God's love for sinners. முதலாவது தேவனுடைய பாவிகள் மேலே தேவனுடைய நேசம். And our love for another. நாங்கள் ஒவ்வொருவரிலே நாங்கள் வைக்கிற அந்த நேசம். We see, as I mentioned earlier, without God, we are sinners, pure sinners. முதலிலே சொன்னது
போல தேவன் இல்லை என்று சொன்னால், தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற சாதாரண ஒரு பாவியாக மனுஷனாக இருப்போம். So let's begin by reading from John chapter 3. நாங்கள் யோவானுக்கு எங்களுடைய வேதங்களை நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். Verse 16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. ஓகே, நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். See, in the first verse, it highlights God's love. நாங்கள் பார்க்கிறோம் முதலாவது வசனம் அங்கே தேவனுடைய அன்பை அது வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது. Not because God had mercy, not because he was patient, but because he loved the world. அங்கே அவர் அங்கே எங்களோடு கூட பொறுமையா இருப்பதனால அல்ல, அவர் மற்ற காரியங்கள் அல்ல, அவர் எங்களை நேசித்தபடியா இதை செய்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். And he gave his one and only Son. அங்கே பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அங்கே எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And promises eternal life in those who believe in Jesus Christ. அது மாத்திரமல்ல, தேவனை விசுவாசிக்கிறவன் அவர் அங்கே நித்திய ஜீவனை இங்க கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். The next verse then says, அங்கே இரண்டாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். he didn't send his Son to condemn, அங்கே பார்க்கிறோம் உலகத்தை அங்கே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதற்காக தன்னுடைய மனுஷனை but அனுப்பவில்லை. to save. அங்கே உலகத்தை அங்கே ரட்சிப்பதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். He didn't send his Son to condemn, but to save. அங்கே அங்கே உலகத்தை அவர் அங்கே நியாய தீர்க்கும்படியாக அல்ல, உலகத்தை காப்பாற்ற, உலகத்து மக்களை காப்பாற்ற, ரட்சித்துக் கொள்ளவே அங்கே அனுப்பினதை நாங்கள் The பார்க்கிறோம். greatest gift ever given was Jesus Christ himself. நாங்கள் பார்க்கிறோம் உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான பரிசு என்று சொன்னால் அது தேவ குமாரனுடைய பிறப்பு இந்த உலகத்திலே. He did not merely come into this world, Jesus. He did not just come to this world. அவர் அங்கே சாதாரணமாக இந்த உலகத்துக்குள்ளே அவர் But he பிரவேசிக்கவில்லை. was sent into the world with purpose. அங்கே அவர் ஒரு காரியத்தை அங்கே தேவன் வைத்து ஒரு மிஷனை வைத்து அங்கே அவரை அனுப்பினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். If you ever doubt that God loves you, நீங்கள் எப்போது ஒரு நேரத்தில் தேவன் என்னை நேசிக்கிறாரா என்று சொல்லி நீங்க you சந்தேகப்படுவீர்களா? have to understand that he sent his only Son to save us. ஆனால் நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவர் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினது எங்களை ரட்சிப்பதற்காகவே. We see Jesus as a human had the most significant impact ever. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மனிதர் மத்தியிலே ஒரு ஒரு தாக்கத்தை ஒரு அபரிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். He came with one and only purpose, அவர் ஒரே ஒரு காரியத்துக்காகவே இந்த உலகத்துக்கு பிரவேசித்தார். which was to die on the cross. அது என்னவென்று சொன்னால் அவர் சிலுவை மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே இங்க பிரவேசித்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். He also showed us how it is to be a perfect Christian. நாங்கள் அது மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்துல எப்படி ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ முடியும் என்ற ஒரு உதாரணத்தை அவர் வைத்து போனார். But why do we not experience this love of God every part of our day? Every part of Our day. நாங்கள் ஏன் இந்த தேவனின் அன்பு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய நாட்களில எல்லா பாகத்திலையும் நாங்கள் காண முடியாம இருக்கிறது? We see sometimes it doesn't feel like it. சில வேளை அவருடைய அன்பு எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கு. But God's love is always there. ஆனால் பார்க்கிறோம் அங்கே தேவனுடைய அன்பு நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டாலும் அதை பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அது அங்கே உங்களுக்காக அந்த அன்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. If you read from Romans chapter 8 verse 38 and 39. நாங்கள் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 38-39 நாங்கள் வாசிப்போமாக இருந்தால் Apostle Paul says, அங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் அவர்கள் சொல்கிறார், for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
ஆமென். அங்கே பார்க்கிறோம் 38 இப்படியாக சொல்லுகிறது, மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் வல்லமைகள் ஆனாலும் நிகழ்காரியங்கள் ஆனாலும் வருங்காரியங்கள் ஆனாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டி ஆனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே அவர் சொல்றதை பார்க்கிறோம். It may sound difficult to understand, but it is very straightforward. சில வேளை இதை நீங்கள் யோசிக்கலாம், இதை புரிந்து கொள்ள கடினமாக இருக்கிறது என்று. ஆனால் பிரியமானவரே, இது நேரடி அர்த்தமாகவே அவர் தன்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இதை எழுதியிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். If you go through it one by one, it says neither death nor life. நாங்கள் இதை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போமானால் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும். So referencing Jesus' crucifixion. அங்கே இதை பார்க்கிறோம், அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை அங்கே இது வெளிப்படுத்துகிறது. Neither angels nor demons. அது மாத்திரமல்ல, அடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது தேவ தூதர்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும். Referencing obviously Satan and any temptation. அங்கே அது சொல்லப்படுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் உங்களுக்கு வருகிற சோதனைகள் அதை குறித்து இங்கே வெளிப்படுத்துகிறது. Neither the present nor the future, saying that God is there throughout time for the entirety of time. நிகழ்காரியங்கள் ஆனாலும் வரும் காரியங்கள் ஆனாலும் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுவதற்கு அர்த்தம் என்ன? தேவனுடைய அன்பு எந்த நேரத்திலும் அது நிகழ்காலமாக இருக்கலாம், வருங்காலமாக இருக்கலாம், அங்கே அது இருக்கிறது என்று சொல்லி அது வெளிப்படுத்துகிறது. Nor any powers, referencing anything, to be honest. அங்கே பார்த்து nor any powers. அங்கே எந்த அதிகாரங்கள் ஆனாலும் வல்லமைகள் ஆனாலும் என்று சொல்லப்படுகிறது. Neither height nor depth. அது மாத்திரமல்ல, எந்த உயர்வு உங்களோட வாழ்க்கையில வந்தாலும் எந்த தாழ்வு உங்களுக்குள்ள வந்தாலும் nor anything else in all creation அங்கே வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் can separate us from the love of God in Christ Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை அது பிரிக்க மாட்டாது என்று அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். We see the whole story of Jesus' life, the Christmas story. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த பிறப்பின் அந்த கதையை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் is centered in around love. அங்கே அது முழுமையாக நேசத்தை சுற்றியதாக ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். But the most important part of the story ஆனால் இந்த நிகழ்விலே முக்கியமான காரியம் என்ன? is God's love for sinners, for us. நீங்க அங்கே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய அந்த அன்பு அந்த பாவியான மனிதருக்குள்ளே வந்த அந்த அன்பை தான் இதை சுற்றிலும் அங்கே விவரிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். He did it so that we would not perish and have eternal life. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் நித்திய ஜீவனை அடைப்படைக்கு நாங்கள் அழிந்து போகாமல் இருப்பதற்காக அவருடைய அன்பு என்று சொல்லப்படுகிற கிறிஸ்து எங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டது. So how can we embrace this love? நீங்கள் எப்படியாக இந்த அன்பை நீங்கள் அரவணைத்துக் கொள்ள முடியும்? We see pastors and people or ministers are just going to say the exact same thing. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இதை கேட்கலாம். அங்கே போதகர்கள் அங்கே ஊழியக்காரர்கள் இதை குறித்து பேசுகிறதை They're going to tell you to read the Bible, pray and build a relationship with the Lord. அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள்? நீங்கள் தேவனை குறித்து நீங்கள் வாசியுங்கள், தேவனுடைய வார்த்தையை வாசியுங்கள், ஜெபத்தில் இணையுங்கள், அவரை துதியுங்கள், அப்பொழுது தேவனோடு கூட ஒரு உறவை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்வார்கள். Which may sound simple, ஆனால் இதை கேட்பதற்கு ரொம்ப இலகுவாக இருக்கும். but is the truth. What is the truth? It's the truth. அதுதான் உண்மையான காரியம். We simply need to pray. ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் சொல்றது போல நீங்க ஜெபத்திலே தேவனோடு கூட இணைய வேண்டும். And build connection with the Lord. அங்கே தேவனோடு கூட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Because no priest and no pastor will reveal to you what God can't. Will reveal to you what God can't. Will show you. அங்கே நாங்க பார்க்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால் நீங்க தேவனோடு கூட தனி உறவு ஏற்படுத்த முடியாது என்று சொன்னால் எந்த போதகராக இருந்தாலும் எந்த ஊழியக்காரன் இருந்தாலும் அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடியாது. அதை நீங்களாகவே தேவனோடு கூட உறவில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Which is only up to you and not up to anyone else. அங்கே என்ன காரியம் என்று சொன்னால் தேவனோடு இணைவது, அவரோடு கூட இணைந்து கொள்வது அது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உரிய காரியம். மற்றவர்கள் அதிலே இடைப்பட்டு உங்களுக்காக அதை செய்ய முடியாது. See, this is difficult for people who are going through depressive stages in their life, depressive stages. ஏனென்று சொன்னால் உங்களோட வாழ்க்கையில மன உழைவுக்குள்ளாக மன பிரச்சனைக்குள்ளாக நீங்க போகும்போது இது கடினமான ஒரு காரியமாக இருக்கும். Even though it may sound counterintuitive, even though it may sound wrong, the last thing you would do is read the Bible in that stage. ஏனென்று சொன்னால் இப்படி மன கஷ்டத்துக்குள்ளாக நீங்கள் போகிற பொழுது நீங்கள் செய்யக்கூடிய கடைசி காரியம் அங்கே வேதத்தை வாசிப்பது தான். Because they don't have that guidance.
because they don't have that guidance. என்னென்ன சொன்னால் நீங்கள் அந்த என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய காரியம் அங்கே வேதத்திலே அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. Which is where the pastor and the minister comes in. நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளாத என்ன சொன்னால் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்தாலும் அது உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியாமல் இருக்கிற நேரத்திலே தான் அங்கே என்ன செய்வார்கள், அங்கே போதகர்கள், அங்கே ஊழியக்காரர்கள் அங்கே இதற்குள்ளாக அவர்கள் வர முடியும். During those times, the person who's leading, who's there, is only meant to lead you to the Lord. என்று சொன்னால் அந்த பிரச்சனையான நேரங்களிலே உங்களை தேவனிடத்திலே வழிநடத்துவதற்கு தான் அங்கே ஊழியக்காரர்கள், அங்கே போதகர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். To support you every step of the way. என்று சொன்னால் தேவனை நோக்கி நீங்க செல்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்ய, உங்களை உற்சாகப்படுத்த அவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். To erase or get rid of that doubts that you have in God and His love. ஆம், இந்த நாளிலே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம், அதாவது அந்த ஊழியக்காரர்கள் உங்களுக்கு செய்ய is that you should get rid of the doubt you have for His love. நீங்கள் இந்த நாளிலே அங்க தேவனுடைய அன்பை குறித்ததான சந்தேகங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் அழித்து போடுங்கள். என்று சொன்னால் நீங்க சந்தேகப்பட்டாலும் அதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் அந்த அன்பு உங்களுக்காகவே அங்கே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. Secondly, இரண்டாவது காரியம், I would like to touch on our love for one another. இந்த வேளையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரிலே எங்கள் ஒவ்வொருவரிலே வைத்திருக்க அன்பை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். As I said before, நான் முதலிலே சொன்னது போல God's love or love itself comes first. ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய அன்பு தான் முதன்மையான ஒரு காரியமாக இருக்கு. அவர் மேலே நாங்கள் அன்பு வைக்க வேண்டியது முதலாவது காரியம். Both in verse and in action, in real life. அது மாத்திரம் வார்த்தையிலே மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, நடவடிக்கைகளிலே, எங்களுடைய காரியங்களிலே அதை நாங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We saw this in Galatians in the fruit of the Spirit. நாங்கள் அங்கே கலாத்தியரிலே அங்கே ஆவிக்குரிய கனிகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம். And also in John, where he first stated that he loved the world, then described why. அங்கே யோவானிலே நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அவர் எவ்வளவாக எங்கள் மேலே அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. We see God's love always comes first. அங்கே நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய அன்பு தான் அங்கே முதன்மையான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. So let's read from 1 John chapter 4 verse 10. அங்கே 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே திருப்பிக் கொள்வோம். Which briefly describes what God did for us. ஏன்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே மேன்மையாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது தேவனுடைய அன்பை குறித்து. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக நம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. See, it explicitly states that it is His love for us. அங்கே தீர்வாக சொல்லப்படுகிறது தேவன் எங்களின் மேலே வைத்த அன்பை குறித்ததாக இங்கே சொல்லப்படுகிறது. Not that we loved God, நாங்கள் அவர்களை அன்பு கூர்ந்தபடியினால் அல்ல, but that He loved us. அவர் எங்களை நேசித்தபடியினால் and sent His Son as a sacrifice for us. அவர் தம்முடைய மகனை ஒரு கிருபாதார பலியாக அங்கே அவருடைய குமாரனை அவர் எங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். See, God's love should always come first. It always does come first. அங்கே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய அன்பு தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில முதல் காரியமாக முதன்மையான காரியமாக இருக்க வேண்டும். But ஆனால் then our love should follow. அது மாத்திரமல்ல, அந்த அன்பை பார்க்கிற நாங்கள் அதே அன்பை நாங்கள் என்ன செய்வோம், நாங்களும் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Not out of respect, but we should show Him our love. நீங்கள் சிலவேளை ஒரு மரியாதைக்காக அங்கு அன்பு செலுத்துதல்ல, நீங்கள் உண்மையான அன்பை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மற்றவர்களுக்கு நீங்க அங்கே கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Let's read the next verse from same chapter. அங்கே அதே அதிகாரத்திலே நாங்கள் அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம் என்று சொன்னால், Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. பிரியமானவர்களே, தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது. You see, we can't replicate God's love. We can't copy His love. நாங்கள் தேவனுடைய அன்பை நாங்கள் அங்கே அதே போல ஒரு மாதிரியாக அதை அப்படியே ஒரு அச்சாக அங்கே நாங்கள் வெளிப்படுத்த முடியாது. God is omnibenevolent. He is all loving. அவர் என்னென்னு சொன்னால் அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார். அவருடைய அன்புக்கு நிகரில்லை பிரியமானவர்களே. And we can never match that. நாங்கள் அதற்கு ஈடாக நாங்கள் வாழ முடியாது. அவருடைய அன்புக்கு எங்களுடைய அன்பு ஒரு நாள் ஈடாக முடியாது. But ஆனாலும் we should be truthful in our love that we show Him. அது மாத்திரம் என்ன செய்ய வேண்டும்
சொன்னால் நாங்கள் யாரை நேசிக்கிறோமோ அந்த நேசத்துக்கு நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டியவர்களாக Which only starts with erasing that doubt that you have in His love. இப்படியான அன்பு உங்களிடத்தில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தேவனுடைய அன்பை குறித்துதான சந்தேகத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்க அழித்து போட வேண்டியவர்களாக We இருக்கிறீர்கள். see the main conquest or the main goal of a Christian நாங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில எங்களுடைய முக்கியமான எல்லை குறிக்கோள் என்ன? is to be like Jesus. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாங்களும் மாற வேண்டும் என்பதே அதில் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது. Simply put, He came to this world as a role model நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மாதிரியாக அவர் வந்திருக்கிறார். and died on the cross as a martyr to show His sacrifice and His true love to cleanse us of our sins. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவர் இங்கே சிலுவையிலே மரித்தார். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பாவ சாபங்களை எங்களிடத்திலிருந்து நீக்கி போடுவதற்காக அவர் தன்னைத்தானே அங்கே சிலுவையிலே அங்கே அர்ப்பணித்தார். ஒரு சாதாரண மனிதனாக ஒரு மரணத்தை சந்தித்தார். If God loved you so much இப்படியாக தேவன் உங்களை இவ்வளவாக நேசிப்பார் என்று சொன்னார். that His solution was to send His Son to die for you, அவர் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் ஒரே பேரான குமாரன் என்று பாராமல் அவர் உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். how can you not love others or love Him in return? நீங்கள் எப்படியாக அந்த நேசத்தை போல உங்களுடைய அன்பு மற்றவர்கள் மேலே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. And if God loved others so much தேவன் மற்றவர்களையும் இப்படியாக இதே விதத்திலே நேசிப்பாராம் that He sent His Son Jesus to die for them, அவர்கள் மற்றவர்களுக்காகவும் அவர் அங்கே தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை மரணிக்க இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியிருந்தார். how can you not love them as well? அப்படியாக மற்ற ஜனங்களுக்காக அவர் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி இருந்த அந்த நேசத்தை காண்கிற பொழுது எப்படி நீங்கள் அந்த ஜனங்களை நேசிக்காமல் இருக்க முடியும்? Christmas is not only a celebration but a reminder. கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லுகிறது அது ஒரு கொண்டாட்டம் மாத்திரமல்ல, அது உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை நினைவுபடுத்துகிறதாக இருக்கிறது. See, the term Christmas spirit is thrown around a lot. Christmas spirit. இங்கே கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சந்தோஷம், the term is thrown around a lot, is used a lot. அங்கே அடிக்கடி இதை சொல்லப்படுகிற கிறிஸ்துமஸுடைய சந்தோஷம் என்ற ஒரு இங்கே கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பிரிட் என்று சொல்வார்கள். அதாவது அந்த விதமான ஒரு சந்தோஷம் அங்கே சுற்றி இருக்கிறது என்று which is just another word for love. அது கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னால் அன்பு என்று சொல்வதற்கு அது மறுபெயராக நாங்கள் கருத வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Christmas is not only a celebration but a reminder of God's love. அது கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லுகிறது அது எங்களுடைய ஒரு கொண்டாட்டம் மாத்திரமல்ல, அது தேவனுடைய அன்பை நாங்கள் கொண்டாடுகிற இல்லை என்று சொன்னால் அதை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிற ஒரு நாளாக இருக்கிறது. Also a reminder of how much you should love other people. ஏனென்று சொன்னால் அது இன்னும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறது தேவன் எப்படி உங்களில் அன்பு கூர்ந்தாரோ அதுபோல நீங்க மற்ற மனிதர்களை நேசிக்க வேண்டியவர்கள் என்பதை உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறதாக இருக்கிறது. I'm not asking you to go and donate thousands to charity. நான் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு ஒரு 1000 ரூபாவை நீங்கள் 1000 பவுண்ட்ஸை நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு இல்லை ஒருவருக்கு கொடுப்பதற்கு நான் சொல்லவில்லை. But I'm encouraging you to tap into the love that God has given you. ஆனால் நீங்கள் இந்த நாளில் செய்ய வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் தேவன் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்ட அந்த அன்பை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு நீங்க வெளிப்படுத்துகிற நாட்களாக இந்த நாட்கள் அமைய வேண்டும். We see I encourage you to tap into love those around you. உங்களை நான் இன்று நாளில் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நீங்கள் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களை நீங்கள் நேசிப்பதற்கு. Some of us have sudden outbursts of anger. நாங்க சிலர் அவர்களை பார்த்தால் நாங்க என்ன செய்வோம், சிலர்கள் மனிதர்கள் வித்தியாசமானவர்கள், சிலர் திடீரென்று கோபப்படுவார்கள். Some of us have outbursts of emotion. Outbursts of like emotion. நாங்க பார்க்க சிலர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது உடனடியாக அதை வெளிப்படுத்துறவர்களாக இருப்பார்கள். And some people completely reserve themselves. சிலரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கூட தெரியாது, அப்படியாக தங்களை ஒரு சாதாரண ஒரு ஓரத்திலே அங்க வைக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். And they have this ability to hide their emotion. அவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறது, தங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த இல்லைன்னா அதை மற்றவர்களுக்கு முன்பாக மறைப்பதற்குரிய ஒரு தகுதி அவர்களுக்கு இருக்கிறது. But all of them need God's love. ஆனாலும் நீங்கள் எப்படியாப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. You can be the perfect person. You can be the next Gandhi.
நீங்க சிலுவையில் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் அடுத்த ஒரு காந்தியாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கும் தேவையானது இந்த அன்பு. But you still need God's love. அங்கே தேவனுடைய அன்பு நிச்சயமாகவே நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது. Amen. So the two key objectives I want you to take away from this. இந்த காரியத்திலிருந்து இன்றைய நாளில் நீங்க ரெண்டு விதமான காரியத்தை உங்களோட கூட நீங்க கொண்டு செல்ல வேண்டியவராக இருக்கிறீர்கள். Have you completely eliminated your doubt of God's love? இந்த நாளிலே நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய காரியம், தேவன் என்னையும் நேசிக்கிறாரா என்று சொல்லுகிற அந்த சந்தேகத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய சிந்தனையிலிருந்து முற்று முழுதுமாக நீங்கள் அழித்து போட வேண்டியவராக இருக்கிறீர்கள். And are you showing, are you giving love to others in return for God's love? நீங்கள் இன்னொரு காரியத்தை நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய என்ன, தேவன் எனக்கு கொடுக்கிற அந்த மகா பெரிய நேசத்தை அன்பை நான் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கிறேனா என்று சொல்லி நீங்கள் இந்த நாளில் சிந்திக்க வேண்டியவராக இருக்கிறீர்கள். See, God showed His love for us at Christmas by sending His Son. நாங்கள் பார்க்கிறோம், தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அங்கே அனுப்பி அவருடைய அன்பை அவர் எங்களுக்காக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். How will you show your love to others this Christmas? இந்த நாளில் நீங்க சிந்திக்க வேண்டும், நீங்கள் எப்படியாக உங்களுடைய நேசத்தை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே நீங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். As I said earlier, நான் முதலில் சொன்னது போல love is a part of every single fruit of the Spirit. நாங்கள் அங்கே ஆவிக்குரிய கனிகளில் எல்லாவற்றிலேயும் அன்பு என்று சொல்லுகிற கனி இணைந்திருக்கிறது என்று நான் சொல்லியிருந்தேன். So if there's someone you need to forgive this Christmas, இந்த அங்கே நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய காரியம், இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே நீங்கள் யாராவது ஒருவருக்கு மன்னிப்பு, உங்களுக்கு எதிராக வந்த ஒருவருக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க நீங்க தயாரா இருக்கிறீர்களா? and this is the time to do it. அப்படி நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் இதுதான் தருணம். And if there is someone that you need to apologize to this Christmas, சில வேளை நீங்கள் ஒருவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய ஒரு காரியம் உங்களிடத்தில் இருக்கலாம், அது காரியம் இருக்கலாம். this is the time to do it. அதுதான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய காரியம். யாராவது உங்களுக்கு மன்னிப்பு உங்களுக்கு துரோகம் இழைத்திருந்த அவர்களை மன்னிப்பதும் நீங்கள் மற்றவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. So bow your heads in prayer for me, with me. நான் இந்த வேளையில் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். என்னோடு கூட சேர்ந்து உங்கள் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபியுங்கள். Heavenly Father, பரலோகத்தில் இருக்க தந்தையே, Lord, today I pray that you will guide each and every one of us today. ஆண்டவரே, இந்த நாள்ல சுவாமி இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, that your love engulfs us and is all around us, oh Father. ஆண்டவரே, உம்முடைய நேசம் எங்கள் ஒவ்வொரு மேலையும் ஆண்டவரே எங்களை சுற்றிலும் ஆண்டவரே இருக்கிறது சுவாமி. Lord, we pray that this Christmas or in this coming days, weeks, that we eliminate this doubts. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் சுவாமி ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே அப்பா சுவாமி உம்முடைய நேசத்தை குறித்து சந்தேகப்படுகிற எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவரே அழித்து போட்டு நீங்க உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Lord, that we take some time to understand any messages or anything you're trying to show us or reveal to us, oh Father, through the word or through your prayer, through prayer. ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே இந்த நாளிலே ஆண்டவரே உமது வார்த்தை மூலமாக ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே சிலவளை இதை புரிந்து கொள்ள கடினமாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே அப்பா அவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஆண்டவரே ஜெபத்தின் மூலம் ஆண்டவரே வார்த்தை மூலம் நீ அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, today we pray for those who are in need of your love, who are going through tough times. ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே சுவாமி ஆண்டவரே பிரச்சனைகள் மத்தியிலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய அன்பு தேவை என்று சொல்லி ஆண்டவரே அப்பா தெய்வ பிரச்சனையை போகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே உமது அன்பு தேவையாக இருக்கிறது ஆண்டவரே அப்பா நீங்க உமது அன்பை அவர்கள் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray that you show them that life is not always going to be evil and dark, Father, that you show them your light, Father, you show them your love. ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே வாழ்க்கை என்று சொல்வது துன்பம் பிரச்சனைகள் மத்தியில கடந்து போவதல்ல ஆண்டவரே அப்படி இருள் துன்பங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரே அதிலே நீர் வெளிச்சமாகவும் ஆண்டவரே உமது நேசம் அவர்களுக்கு ஆண்டவரே அனைவாகவும் இருக்க நீங்க உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Lord, we also pray that you do the same for those who are going through abusive relationships or abusive lifestyle, Father. ஆண்டவரே அது மாத்திரமல்ல சுவாமி ஆண்டவரே குடும்ப பிரச்சனைகளை சுவாமி அங்கே துஷ்பிரயோகம்
பண்ணப்படுகிற ஆண்டவரே, ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிற ஆண்டவரே, அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காகவும் ஆண்டவரை ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு ஆண்டவரே சுவாமி நீர் விடுதலையும் சமாதானத்தையும் உமது அன்பையும் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray today that you encourage these people, the viewers, to show their love to others, O Father. ஆண்டவரே, அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்ட இந்த அன்பை நேசத்தை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே தனக்கு அடுத்தவனை ஆண்டவரே தன்னுடைய அயலானுக்கு தன்னுடைய நண்பருக்கு தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவருக்கு ஆண்டவரை செலுத்த வெளிப்படுத்த நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray that you may do all these things, O Father. ஆண்டவரே இவை எல்லாவற்றையும் நீர் இவர்களுக்கு செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We give all into your hands. ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே உமது கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். And we give you all responsibility, O Father. ஆண்டவரே நீரே பொறுப்பெடுத்து ஆண்டவரை வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சார். Ask in Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் எண்ணுகிறேன். ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்னென்னைக்கு நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all. இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறோம். I believe that today this word was blessingful to you. இது ரொம்ப புரிந்து கொள்ள கடினமான ஒரு காரியம் அல்ல. It's not something difficult to understand. தேவன் எங்கள் மேல் அன்பு செலுத்தி இருக்கிறார். God has shown us love. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே அவர் எங்களுக்காக தந்து எங்களை நேசித்திருக்கிறார். And he has sent his only son to this world out of his love. அந்த அன்பை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க அவர்களுக்கு இது உணர்த்துகிற நாட்களாக நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொள்வோம். And so this is the time that we can embrace this love that he has given us. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all. மறுபடியும் நாங்கள் கிறிஸ்துமஸ் அன்று ஆராதனையோடு கூட உங்களோடு இணைந்து கொள்கிறோம். And so we'll come together again. We'll come together again on the Christmas day on 25th. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all. மறுபடியும் சந்திக்க வரை கர்த்தருடைய நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரட்டும். ஆமென். Until we next meet, may God's goodness and mercy follow you. ஆமென். Amen.